السلام علیکم. ہوپفلی یو آر آل فائن. آج ہم ET343 میں ملٹی پلیکسنگ کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ ملٹی پلیکسنگ کیا ہوتی ہے، یہ کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے، اس کی ٹیکنیک کون کون سی استعمال کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملٹی پلیکسنگ ہوتی کیا ہے. ملٹی پلیکسنگ ایسے سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو کہ اگر ہم بہت سارے یوزرز کو کمبائن کر کے ان کا ڈیٹا ایک ہی لائن پہ ٹرانسمٹ کر دیا جائے تو ہمارے پاس وہ ملٹی پلیکسنگ کہلائے گی. اب ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آنے کی میجر ریزن یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس بکھر سے اگر کسی بندے نے کمیونیکیشن کروانا ہے، ہم نے کسی بکھر میں یوزر کا، لاہور میں ایک یوزر بیٹھا ہے اس کے ساتھ، تو ہمیں اس کے لیے ایک علیحدہ لائن بچھانی پڑے گی، 2 وائر لائن بچھانی پڑے گی تاکہ وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. اگر ہمارے پاس نمبر آف یوزرز ہے، سے ہمارے پاس 100 یوزر ہیں، وہ 100 کے 100 یوزر جو بکھر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا 100 تاریں بچھانی پڑیں گی. 100 تاریں جو ہے وہ ہر یوزر کے لیے علیحدہ علیحدہ سے بچھائیں لاہور تک. تو کیا یہ اکنامیکل ہے؟ کیا یہ فیزیبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ پاسبل ہے، نہ یہ فزیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ اکنامیکل ہے. آپ اتنا خرچہ یا اتنا زیادہ آپ جو پیسہ ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں لگا سکتے کہ ہر یوزر کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ سے تار بچھائی جائے. تو اکنامیکل کرنے کے لیے ایک سلوشن آیا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کریں، کوئی ایک ایسا فارمولہ استعمال کریں، کوئی ایک ایسا انداز میں سگنلز کو ٹرانسمٹ کریں کہ وہ آپس میں گڑمڑ ہوئے بغیر، ایک دوسرے میں شمولیت کیے بغیر، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر، نمبر آف یوزرز، بہت سارے صارفین اپنے سگنل کو ایک ہی چینل پہ ٹرانسمٹ کر سکیں. تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ وہ جو طریقہ ہے وہ کہلاتا ہے ملٹی پلیکسنگ، جس میں ہم بہت سارے یوزرز کو، ان کے ڈیٹا کو ایک ہی چینل پہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، اور اس انداز میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک صارف کا سگنل دوسرے صارف کے سگنل کو ڈسٹرب کیے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر دیتے ہیں. تو نمبر آف یوزرز کے ڈیٹا کو ایک ہی چینل پہ اس انداز میں ٹرانسمٹ کریں، یا اس انداز میں ہم اس سگنلز کو بھیجیں کہ وہ آپس میں گڑمڑ ہوئے بغیر، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر، یا ایک دوسرے کو ایفیکٹ پہنچائے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں. وہ جو ٹیکنیک ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ جو فارمولہ ہے، وہ کہلاتا ہے ملٹی پلیکسنگ. اب ہم نے ملٹی پلیکسنگ کس انداز میں کرنی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی ٹیکنیک اس میں استعمال کریں. اب اس کی جو میجر ٹیکنیکس ہیں وہ FDM ہے، TDM ہے، CDM ہے، SDM ہے، اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. FDM اوور TDM یا TDM اوور FDM، یہ فردر ٹیکنیکس ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں. FDM بھی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے، TDM بھی استعمال ہوتی ہے. زیادہ تر ٹیلی فون نیٹ ورک میں ہمارے پاس TDM استعمال ہوتی ہے، جہاں ہم ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ جیسے ہمارے پاس ایک آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک یوزر 1 ہمارے پاس اس کا ٹیلی فون موجود ہے، وہ یوزر 1 جو ہے وہ یوزر 2 کے ساتھ کسی اور دوسرے یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک علیحدہ کاپر کی وائر چاہیے ہوگی. یہاں ہمارے پاس 4 یوزر دکھائے گئے ہیں. ان چاروں یوزر کو دوسرے چاروں یوزر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، یا سگنل ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے، ڈیٹا ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک کاپر وائر کی، ایک علیحدہ سے چینل کی ضرورت ہے. تو ہم کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ان چاروں کے ڈیٹا کو کمبائن کر کے ایک ہی وائر کے ذریعے ٹرانسمٹ کر دیں، اور اینڈ پہ جا کے واپس ان چاروں کا ڈیٹا جو ہے وہ ری اوپن کر کے ڈی ملٹی پلیکس کر کے اس کو، اور واپس ان یوزرز کو پہنچ جائے. تو یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو طریقہ ہمارے اس ملٹی پلیکسنگ کے رہتا ہے. دوسرے پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس 4 یوزرز ہیں، ان کے ڈیٹا کو ہم نے کمبائن کیا ہے، کمبائن کر کے ہم نے ایک ہی چینل پہ، سنگل چینل پہ ٹرانسمٹ کر دیا ہے.
یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکسنگ کی ٹیکنیک کر رہے ہیں. اسی کے الٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ہم، وہ کہلاتی ہے ڈی ملٹی پلیکسنگ. ڈی ملٹی پلیکسنگ میں کیا کرتے ہیں؟ ڈی ملٹی پلیکسنگ میں ایک چینل سے آئے ہوئے ڈیٹا کو تقسیم کر دیتے ہیں نمبر آف یوزرز میں، کہ اس کے ساتھ جتنے یوزر اٹیچ ہیں، جو ٹیکنیک ہم نے استعمال کی ہے اسی ٹیکنیک کے الٹ ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ریورس استعمال کرتے ہوئے اس ایک چینل پہ آئے ہوئے ڈیٹا کو اوپن کر کے 4 یوزرز میں تقسیم کر دیتے ہیں یا ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کی ٹیکنیک کی ٹائپس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹیکنیک کی ٹائپس میں ہمارے پاس ایف ڈی ایم ہے، ٹی ڈی ایم ہے اور سی ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے اور ایف ڈی ایم اوور ٹی ڈی ایم ہے، ٹی ڈی ایم اوور ایف ڈی ایم ہے. ایف ڈی ایم کہلاتی ہے فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، ٹی ڈی ایم کہلاتی ہے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، سی ڈی ایم کہلاتی ہے کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، ایس ڈی ایم کہلاتی ہے اسپیس ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. اب اس میں فردر دیکھ لیں جی، ہمارے پاس جو میجر ٹائپ آپ نے ایز پر یور بک اور جو آپ کی کانٹینٹ ہے اس کے مطابق آپ نے ایف ڈی ایم کو اسٹڈی کرنا ہے اور ٹی ڈی ایم کو اسٹڈی کرنا ہے، فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ اور ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی فردر 2 ٹائپس ہیں، ایک ہمارے پاس سنکرونس ہے، ایک ہمارے پاس اے سنکرونس ہے. تو فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کو دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا، ایک ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن ہوتی ہے، ایک فریکوینسی ماڈولیشن ہوتی ہے، پھر ایک پلس ماڈولیشن کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا تھا. تو ان سب میں ایک چیز کمبائن تھی، وہ تھا ہمارے پاس کیریئر سگنل. کیریئر سگنل ایک ایسا سگنل ہوتا ہے جو مستقل فریکوینسی ہوتی ہے اس کی اور مستقل اس کا ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کانسٹنٹ فریکوینسی اور کانسٹنٹ ایمپلیٹیوڈ کا سگنل ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ہم تبدیلی پیدا کرتے ہیں ایمپلیٹیوڈ میں یا فریکوینسی میں. اگر ہم اس کے ایمپلیٹیوڈ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کہلاتی ہے، اگر فریکوینسی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو وہ فریکوینسی ماڈولیشن کہلاتی ہے. اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کیریئر سگنل مختلف ہوں، ایک یوزر کا کیریئر سگنل 20 کلو ہرٹز ہے، اگلے یوزر کا جو کیریئر سگنل کی فریکوینسی ہے وہ 24 کلو ہرٹز ہے، تو جب ہم ایک ہی چینل پہ اس کو ٹرانسمٹ کریں گے تو 20 کلو ہرٹز فریکوینسی پہ اوسیلیٹ کرتا ہوا سگنل 24 کلو ہرٹز فریکوینسی پہ اوسیلیٹ کرتے ہوئے سگنل کو ڈسٹرب کیے بغیر اسی چینل پہ چلا جائے گا. اب ہم بینڈ کی بات کر لیتے ہیں. فریکوینسی بینڈ. فریکوینسی بینڈ نمبر آف فریکوینسیز پر مشتمل ہوتا ہے جس کی ایک انتہا لمٹ ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاس ایک سٹارٹنگ لمٹ ہے 20 کلو ہرٹز. 20 کلو ہرٹز سے 40 کلو ہرٹز کے درمیان جو فریکوینسیاں ہیں ان کا جو مجموعہ ہے سارا کا سارا وہ ہمارے پاس ایک بینڈ کہلائے گا. وہ کتنا ہوگا جی؟ 20 کلو ہرٹز. 40 مائنس 20 ہمارے پاس کتنا بچ گیا جی؟ 20 کلو ہرٹز. 20 کلو ہرٹز کا بینڈ ہے، یعنی کہ فریکوینسیوں میں سے ٹوٹل جو نمبر آف فریکوینسیز ہیں ان میں سے ہم نے چوز کر لیا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک اینڈ پوائنٹ. جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اینڈ پوائنٹ ہے ان کے درمیان جتنی فریکوینسیز ہیں وہ ہمارے پاس اس کا بینڈ کہلائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں 20 کلو ہرٹز سے 40 کلو ہرٹز بینڈ کے درمیان ہم نے اپنے یوزرز کی 4 یوزرز یا 5 یوزرز کا ہم نے اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے، اور اس طرح ٹرانسمٹ کرنا ہے کہ وہ آپس میں گڑمڑ ہوئے بغیر یا آپس میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ہی چینل پہ ٹرانسمٹ ہو جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ماڈولیشن کے لیے کیریئر سگنل استعمال کریں گے وہ مختلف استعمال کر لیں گے. جیسے ہمارے پاس 20 کلو ہرٹز فریکوینسی کا ایک سگنل ہم نے لے لیا، پھر ہم اس میں 4 کلو ہرٹز کا مارجن چھوڑ دیں گے، پھر 24 کلو ہرٹز فریکوینسی کا ایک سگنل لے لیا، پھر ہم نے 4 کا ایڈیشن کر کے 28 کلو ہرٹز فریکوینسی کا ایک سگنل لے لیا، ایک 32 کا، ایک 36 کا اور ایک 40 کلو ہرٹز فریکوینسی کا سگنل لے لیا. یعنی کہ ہم 5 یوزر کے ڈیٹا کو ایک چینل پہ ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
अब जो 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा वो 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता हुआ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होगा। इसी तरह 24 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता हुआ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होगा। इसी तरह 28, 32, 36 और 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मुश्तमिल ये कैरियर सिग्नल होगा। अब इन कैरियर सिग्नल पे 20 किलो हर्ट्ज पे यूजर 1, 24 किलो हर्ट्ज पे यूजर 2, 28 किलो हर्ट्ज पे यूजर 3, 32 किलो हर्ट्ज पे यूजर 4, 36 किलो हर्ट्ज पे यूजर 5, इस तरह करके डाटा हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। 20, 24, 28, 32, 36 और 40 यानी कि 6 यूजर्स का, अगर हम 40 किलो हर्ट्ज यानी कि इंतहाई लिमिट को ना इस्तेमाल करें तो 5 यूजर, और अगर हम 40 किलो हर्ट्ज को भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 6 यूजर के डाटा को हम सेंड करना चाह रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं एक ही चैनल पर। अब उनका हर यूजर का एक कांस्टेंट कैरियर सिग्नल जो जिसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है मिल गया। अगर हम उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, यूजर 1 के सिग्नल के मुताबिक जो भी उसका डाटा होगा, जो भी वो ट्रांसमिट करना चाहता है, वो तब्दीली पैदा कर देगा एम्पलीट्यूड में 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के। इसी तरह यूजर 2 का जो भी डाटा होगा वो एम्पलीट्यूड में तब्दीली पैदा कर देगा 24 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में। इसी तरह 28, 32, 36 से अगर 40 इस्तेमाल करें तो 40 किलो हर्ट्ज के सिग्नल के अंदर भी उसी तरह उसके एम्पलीट्यूड में चेंजिंग है, तब्दीली कर देगा। तो अब ये तब्दील होते हुए सिग्नल जिनका एम्पलीट्यूड तब्दील हो रहा है वो एक ही चैनल पे ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20, 24, 28, 32, 36 और 40 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर एक ही चैनल पे जा सकते हैं। फिर उसी तरह जब हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है, उसी तरह हम 20 किलो हर्ट्ज से यूजर 1, 24 से यूजर 2, 28 से यूजर 3, 32 से यूजर 4, 36 से यूजर 5 और अगर 40 इस्तेमाल करें तो यूजर 6 के डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस हासिल कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है जिसमें हम हर यूजर के लिए एक अलहदा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। जब हमारे पास कंबाइंड सिग्नल आ गया, उसी तरह हम फिल्टर को इस्तेमाल करेंगे। 40 की अलहदा से निकाल लेंगे, 36 की अलहदा से, 32 की अलहदा से, 28 की अलहदा, 24 की अलहदा और 20 किलो हर्ट्ज सिग्नल का अलहदा से स्ट्रीम लाइन निकाल के उसको एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेट करेंगे उसमें से। यानी कि डीमॉड्यूलेशन का मतलब ये होगा कि अब हम जो मैसेज सिग्नल है उसको हासिल कर लेंगे कैरियर सिग्नल में से और फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा यूजर तक, नेक्स्ट यूजर तक। जो दूसरी टेक्निक है वो हमारे पास कहलाती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप क्या करते हैं कि यूजर के अकॉर्डिंगली आप टाइम, हर यूजर के मुताबिक जितने नंबर ऑफ यूजर हैं उतनी नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल है और टाइम स्लॉट्स का एक फ्रेम बना लिया जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि मैं 4 यूजर्स के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहता हूं, तो मैं 4 स्लॉट का एक फ्रेम बना लूंगा जिसमें मैं यूजर्स के डाटा को ट्रांसमिट करता हूं। यानी कि अगर मैं सपोज करते हैं जी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, सपोज कर रहे हैं फिलहाल इसको, कि जैसे हमारे पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अगर मैं 4 हिस्से कर लेता हूं तो 4 हिस्सों में 1/4 यानी कि 0.25 सेकंड, 0 से 0.25 सेकंड में यूजर 1 का डाटा जो भी होगा डिजिटल, क्योंकि टीडीएम इस्तेमाल की जाती है डिजिटल डाटा के लिए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेट मी टेल यू कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट नहीं किया जाता, बल्कि 0 और 1 की फॉर्म में जो भी डाटा होता है यूजर्स का वो सेंड कर दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले बात कर रहे थे हम अभी कि अगर हमारे पास 4 यूजर मौजूद हैं
उन यूजर्स के डाटा को हम 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। उन 4 यूजर्स का 1 सेकंड का अगर एक फ्रेम बनता है तो हर एक सारिफ के लिए 1/4 सेकंड यानी कि 0.25 सेकंड का दौरानिया होगा जिसमें वो अपने डाटा को ट्रांसमिट करेगा। 0 से 0.25 सेकंड के लिए यूजर 1 का डाटा जाएगा, 0.26 से 0.50 सेकंड तक के लिए यूजर 2 का डाटा जाएगा, 0.51 से 0.75 तक सेकंड तक यूजर 3 का डाटा जाएगा, 0.76 से 1 सेकंड तक हमारे पास यूजर 4 का डाटा जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जैसे हमारे पास टाइम डिवीजन होता है। अब जैसा कि यहाँ फ्रेम को दिखाया गया है, ये हमारे पास सिंक्रोनस टीडीएम है, एक हमारे पास एसिंक्रोनस टीडीएम होती है। सिंक्रोनस टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में और एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें स्लॉट एलोकेटेड है। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि ये हमारे पास स्लॉट नंबर 1 है, से हमारे पास ये स्लॉट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो स्लॉट नंबर 1 यूजर ए के लिए ही है, स्लॉट नंबर 2 यूजर बी के लिए ही है, स्लॉट नंबर 3 यूजर सी के लिए है और स्लॉट नंबर 4 यूजर डी के लिए है। ये एलोकेटेड स्लॉट हमेशा उसी सारिफ को एलोकेट रहेगी, चाहे वो उसमें अपना डाटा भेजे या ना भेजे। ये स्लॉट हो सकता है इसमें यूजर ए का डाटा जाए और हो सकता है समटाइम ना भी जाए क्योंकि यूजर ए के पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर ये स्लॉट खाली चली जाएगी, इसके अंदर किसी और यूजर का डाटा इसमें से ट्रांसमिट नहीं होगा। ये जो टेक्निक है ये हमारे पास कहलाती है सिंक्रोनस टीडीएम। एसिंक्रोनस टीडीएम क्या है? एसिंक्रोनस टीडीएम ये जैसा कि अभी शक्ल में भी दिखा देते हैं, जैसे ये ए है, बी सी डी। अब हमारे पास दूसरे फ्रेम में, फ्रेम 1 में तो चारों का डाटा चला गया, फ्रेम 2 में हमारे पास यूजर सी की स्लॉट खाली चली गई है, यूजर सी ने अपना डाटा नहीं भेजा, लेकिन इसको एलोकेटेड है कि इसमें सिर्फ यूजर सी का डाटा ही जाएगा। इसी तरह यहाँ हमारे पास यूजर बी और यूजर सी दोनों का डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, और फ्रेम 4 में हमारे पास यूजर बी सी डी इन तीनों का डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, बल्कि ये खाली स्लॉट चली गई फ्रेम बन के। एसिंक्रोनस में क्या होगा? एसिंक्रोनस में हमारे पास, जैसे हमारे पास ये स्लॉट नंबर 1 जो है ये हमारे पास ए के लिए है, स्लॉट नंबर 2 बी के लिए है और स्लॉट नंबर 3 सी के लिए है। यहाँ हमारे पास ए का डाटा हो रहा है, दूसरी में बी का, तीसरी में सी का, फ्रेम नंबर 1 में। फ्रेम नंबर 2 में क्या हो रहा है? फ्रेम नंबर 2 में पहली स्लॉट में डी का डाटा जा रहा है। वहां हमने क्या किया था कि ये पहली जो स्लॉट है ये है ही सिर्फ ए के लिए, सिर्फ ए के लिए है, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा? सिंक्रोनाइज नहीं होगा कि ये स्लॉट नंबर 1 ये इसके लिए इसके नाम मुख्तसनी कर दी गई है कि सिर्फ इसी का ही डाटा जाएगा, किसी भी यूजर का डाटा जा सकता है। जैसे फ्रेम 1 में ए बी सी का डाटा गया है, फ्रेम 2 में हमारे पास पहली स्लॉट में चला गया डी का, दूसरी स्लॉट में ए का चला गया, तीसरी स्लॉट में बी का चला गया। इस तरह फ्रेम 3 में हमारे पास पहली स्लॉट में डी का डाटा, दूसरी स्लॉट में ए का डाटा और तीसरी स्लॉट में फिर उसी यूजर डी का डाटा चला गया, और फ्रेम 4 में हमारे पास पहली स्लॉट में यूजर ए का डाटा चला गया और बाकी 2 स्लॉट खाली चली गई। ठीक है जी, ऐसे फ्रेम बनाए जाते हैं, मतलब एक फ्रेम में नंबर ऑफ स्लॉट एलोकेटेड कर दी जाती है कि इस फ्रेम में इतनी स्लॉट होंगी और इतने यूजर का डाटा चला जाएगा। अब वो सिंक्रोनस आपने सेंड करना है या एसिंक्रोनस सेंड करना है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस किस्म का सिस्टम बनाना चाहते हैं। फिर एंड पे भी हमारे पास जब उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी तो उसी तरह हमारे पास ये यूजर ए का डाटा ए को चला जाएगा, बी का बी को, सी का सी को और डी का डी को चला जाएगा। यहाँ हमारे पास 4 यूजर ए बी सी डी थे, इन सब को कंबाइन करके इनका डाटा को मुख्तलिफ स्लॉट्स में एलोकेटेड कर दी गई हैं। जैसे स्लॉट नंबर 1 जो है वो एलोकेट कर दी गई है। सिंक्रोनस की ही बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्लॉट नंबर 1 यूजर ए को एलोकेट कर दी गई है, तो
यूजर ए का ही डाटा जाएगा स्लॉट नंबर 1 में हर फ्रेम में। यहाँ 4 यूजर या 4 स्लॉट पे मुश्तमिल एक फ्रेम बन रहा है। ये 4 फ्रेम हमारे पास एक ही चैनल पर ट्रांसमिट हो गए हैं। फिर इसी तरह ये चैनल से होते हुए दूसरे एंड तक पहुंचे हैं। दूसरे एंड पे पहुंच के वहां वो डीमल्टीप्लेक्स होके उसी तरह रिट्रीव कर लिया है कि जैसे ही हमारे पास पहली स्लॉट आती है तो डीमल्टीप्लेक्सर को पता है कि यूजर 1 का डाटा है, दूसरी स्लॉट आती है तो पता है यूजर बी का है, तीसरी यूजर सी का, चौथी यूजर डी का। यहाँ हमें पहले इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी कि ये कौन से यूजर का डाटा है, बल्कि यहाँ हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हर फ्रेम के अंदर जो पहली इंफॉर्मेशन जाएगी वो ये जाएगी कि ये कौन से यूजर का डाटा मौजूद है। इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि कौन से यूजर का डाटा मौजूद है, क्योंकि वो सिंक्रोनस है। उसको पता है कि स्लॉट नंबर 1 यूजर ए की है, स्लॉट नंबर 2 यूजर बी की, 3 सी की और 4 डी की। तो अभी सिर्फ इसको अगर हम ओवरऑल देख लें, इसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। आज तक के लिए इतना ही। तो हमने मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को स्टडी किया। मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ सारिफीन के डाटा को कंबाइन करके एक ही चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब वो एक ही चैनल पे ट्रांसमिशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को स्टडी किया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने इस टेक्निक में हमने ये काम किया कि हर यूजर के अगेंस्ट हमने एक अलहदा कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर दिया। वो अपने मैसेज सिग्नल के लिहाज से उस कैरियर सिग्नल में तब्दीली पैदा करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। हर यूजर को एक अलहदा से कैरियर सिग्नल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों का 20, 24, 28, 32, 36, 40 ये हमने एक एग्जाम्पल ली थी। इन फ्रीक्वेंसियों पे ऑसिलेट करता हुआ एक सिग्नल ले लिया, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर मुख्तलिफ यूजर के डाटा को एक ही चैनल पे ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात की। यहाँ हमने, क्योंकि ये हम डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं और एफडीएम जो है वो हम एनालॉग सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने अपने फ्रेम के अंदर एक फ्रेम में नंबर ऑफ यूजर्स, यहाँ हमने 4 को कहा, से हमने 4 यूजर के डाटा को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट करना है। उसके लिए हम हर यूजर को एक स्लॉट एलोकेट कर देते हैं, एक स्लॉट उसके लिए मुतय्यन कर देते हैं। उस स्लॉट में वो अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देता है। अगर उसके पास डाटा नहीं मौजूद है तो वो स्लॉट खाली चली जाती है सिंक्रोनस में, जबकि एसिंक्रोनस में हमें एलोकेट नहीं करते, बल्कि यूजर की मुताबिक कोई यूजर अगर प्रायोरिटी बेस पे पहले डाटा भेजना चाहता है या किसी यूजर का डाटा मौजूद है, किसी यूजर का डाटा मौजूद नहीं है, तो उस बेस पे हम एक फ्रेम को पूरा करते हुए यूजर्स के डाटा को उठा के और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं। आप पहले वाले को फोकस करें क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिंक्रोनस TDM ही मौजूद है, लेकिन आपको एसिंक्रोनस का भी पता होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मजीद टॉपिक पे डिस्कशन होगा। थैंक यू।